675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। From Lychee Drink, refresh your feelings. বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok borok Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungui manai. Tei norok ora scholarship bai rungsrungnani sep kahamani manai. Hingke tei tale di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering.
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a major push towards tech-driven governance and public welfare, Chief Minister Dr. Manik Shah virtually attended a high-profile launch event held at the conference hall of the Tripura Institute of Film and Television on S.P. Mukherjee Lane. The Chief Minister officially inaugurated the new Yodha website and presided over the latest session In an extraordinary boost to the state's public healthcare ecosystem, the Agartala Govind Balapan Hospital has successfully executed the state's 8th kidney transplant surgery today. The complex medical procedure was jointly conducted by local medical experts from Tripura and the visiting super specialty team from the Sheza Hospital. Chief Minister Dr. Manik Shah today shared major updates on a range of crucial issues, from resolving long-standing border disputes to initiating a massive digital makeover at GBP Hospital and reducing out-of-state medical referrals by 80%. The Chief Minister presented a confident roadmap for a progressive Tripura. Agartala Municipal Corporation Task Force on Wednesday completely demolished an illegally constructed house belonging to an individual identified as Deepak Paul in the Mortomni area of the capital. The enforcement action comes directly on the heels of a High Court order mandating the removal of unauthorized structures encroaching upon public and municipal land. Following a high-profile surprise inspection by the Chief Minister Dr. Manik Shah, the GBP Hospital has taken a major stride in improving its emergency infrastructure. In a swift administrative turnaround, a vital new healthcare service has been integrated into the hospital's state-of-the-art trauma care center to enhance patients' care and streamline emergency response. In a powerful demonstration of community solidarity and humanitarian gesture, the residents of Khumulung have stepped forward to extend critical financial and emotional support to the family of Sanjana Debbarma. A resident of Khowai Kalyanpur, Sanjana is currently battling for life against cancer. Bringing to you the news of the day. In a major push towards tech-driven governance and public welfare, Chief Minister Dr. Manik Shah virtually attended a high-profile launch event held at the conference hall of the Tripura Institute of Film and Television on S.P. Mukherjee Lane. The Chief Minister officially inaugurated the new Yodha website and presided over the latest session of the flagship Mukhya Mantri Samipeshu program. Yes, sir. The applicant is real Sayama, sir. The event was attended by Health Secretary Kiran Gite alongside senior departmental officials and key administrative representatives who joined the session to facilitate direct, real-time action on public issues. The launch of the Yodha portal marks a significant milestone in digital accessibility for the state, streamlining citizen services under one umbrella. Simultaneously, the integration of the virtual platform with the Mukhya Mantri Samipeshu initiative continues the government's push to make grievance redressal completely accessible to residents living in remote, far-flung districts without requiring them to travel to the capital. আজকের যে পোর্টাল একটা ইনোভেটিভ একটা পোর্টাল নর্থ ডিস্ট্রিক্টের ডিএম এবং ওনার টিম বের করেছে এটা
এটার মধ্যে একটা ভালো জিনিস হয়েছে কি যে এই পোর্টালের মধ্যে এবং তাদের নামও গোপন রাখা হবে, কোথাও ড্রাগ কেউ এডিক্টেড আছে কিনা, কোনো চাইল্ড ম্যারেজ আছে কিনা, এবং কোথাও আইন শৃঙ্খলার সমস্যা আছে কিনা, বিদ্যুতের সমস্যা আছে কিনা, সব এই পোর্টালে ওনারা সেটাকে জানাতে পারে। এবং এতে করে আমার মনে হয় একটা যোদ্ধা নাম দিয়েছে এই পোর্টালে। তো আমি আজকে ওনার এবং ওনার টিমকে, আমি ডিএম এবং ওনার টিমকে আমি ধন্যবাদ দিয়েছি। এবং আমরা বললাম যে এটা যদি এই পোর্টাল যদি সাকসেস হয় তাহলে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের ডিএমদেরকে আমরা বলবো এক এক জায়গার এক একটা পোর্টাল নাম না দিয়ে একই যোদ্ধা পোর্টাল দিয়ে সব জায়গায় যেন হয়। এতে করে অনেক জিনিস কিন্তু আমরা জানতে পারবো এবং এটা খুবই ভালো একটা নতুন একটা পোর্টাল হলো। এর আগে আমার সরকারের একটা পোর্টাল একরকম আর এটার পোর্টাল একটু আরেক রকম। এই পোর্টালে যদি দেখা যায় বিভিন্ন অভিযোগ ইত্যাদি, সরকারের কোনো কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে না, বিঘ্নিত হচ্ছে, বা সোশিয়ালিও কোনো প্রবলেম হচ্ছে, সব এটার মধ্যে আসবে। এটা একটা নতুন অ্যাড হলো। আর বাকি আমরা আজকে যে 68+2 দুটো ডিস্ট্রিক্টে আজকে কমপ্লিট হলো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কিছু। এবং দেখুন এখানে বসে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমরা মানুষের অভিযোগ শুনতে পারছি, ওরাও খুব খুশি। কারণ কোন মানে জায়গার থেকে ওনারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলছে, তো ওনাদের জন্য একটা সুযোগ হয়ে গেল এবং মন খুলে কথা হয়েছে। তো ওখানেও আধিকারিকরা ছিল, সব ডিপার্টমেন্টে, ডিএম তো ছিলই, অন্যান্য আধিকারিক সব ডিপার্টমেন্টের ছিল। তো তাদেরকে আমি বললাম, যেমন ফিশারি ডিপার্টমেন্টে কাউকে ফিশারি সমস্যা আছে, কারোর বৃষ্টিপাতের কারণে ঘরবাড়ি সমস্যা হয়ে গেছে, তাদেরকে কিভাবে হেল্প করা যায়। আর কিছু কিছু বিষয় আমরা বললাম যে সেটা যেন আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেয় স্টেটে। এখানে আধিকারিকরা রয়েছেন, তারাও সেইভাবে সেটাকে নোট ডাউন করেছেন। এইভাবে মানুষের কাছে যাওয়াটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এদের কথা শুনলে মনে হয় কত কিছু করার রয়েছে না। এখানে বসে আগরতলায় বসে সব সমস্যার সমাধান আমরা যদি মনে করি এখানে সব ভালো ভালো, আমরা প্রতিটা ঘরে যে পৌঁছতে চাই। এর আগেও আমরা প্রতি ঘরে সুশাসনের ফেজ 2 অব্দি আমরা করেছি। প্রচুর লোককে আমরা তাদের যে আমাদের যে বিভিন্ন স্কিম সেন্ট্রালের এবং স্টেটের সমস্ত স্কিমগুলো কিন্তু আমরা পৌঁছেছি। তারপরেও মানুষ অনেকে অনেক খবরও জানে না। যেমন প্রিমিটিভ গ্রুপে তাদের অনেকগুলো স্কিম আছে। আজকে বেশিরভাগ আমি দেখলাম রিয়াং যারা আমাদের পপুলেশনের একটা বিরাট অংশ আজকে এসছে, তো তাদের যে স্কিমগুলো সম্পর্কে অনেকের আইডিয়া। During the session, the Chief Minister interacted with several citizens, listening to critical concerns regarding healthcare assistance and funding for advanced medical treatments, land disputes and administrative challenges, social welfare benefits, financial hardships and educational support. Child labor or any other social issues. Every report will be received by the Sir, আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা রিসিভ করেছি স্যার, এবং 5 তারিখ এটা স্যার আগরতলাতে। While your identity can be kept confidential. The portal also promotes community participation. Reporter Benaren from Agartala, Nikharang. In an extraordinary boost to the state's public healthcare ecosystem, the Agartala Govind Balappan Hospital has successfully executed the state's 8th kidney transplant surgery today. The complex medical procedure was jointly conducted by local medical experts from Tripura and the visiting super specialty team from the Sheza Hospital. Solidifying this rapid clinical momentum, the hospital administration confirmed that another kidney transplant operation is scheduled for tomorrow on Thursday, which will bring the hospital's total tally to 9 successful transplants in record time. Today's grueling multi-hour surgery offered a new lease on life to a 23-year-old youth who was suffering from end-stage renal failure and was previously dependent on regular exhausting dialysis cycles. In a deeply moving act of maternal love, the young patient's mother stepped forward as the living organ donor, successfully donating one of her kidneys to save her son. আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ সুপার স্পেশালিটি বিল্ডিং এ এবং সিজা হাসপাতালের সাথে আমরা দুটো ট্রান্সপ্লান্ট একসাথে করার প্ল্যান নিয়েছি। তো আজকে এটা ফার্স্ট কেস, যেটা
অষ্টম কেস। এটা এখন পর্যন্ত সফলভাবে এটা কমপ্লিট হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে যিনি ডোনার মানে যিনি কিডনিটা ডোনেট করেছেন উনি হচ্ছে ওর মা, আর যে ইয়ং ছেলে ওর বয়স হচ্ছে 23 ইয়ার্স। তো ওর একটা কিডনি দেওয়ার পর যখন কিডনিটা যে রিসিপিয়েন্ট তার সাথে কিডনিটা লাগানো হয় তারপরে তৎক্ষণাৎই ইউরিন আউটপুট ভালো হয়। তো এটা একটা সাফল্যময় একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। তো আমাদের 8 নম্বর কেসটা সাফল্যময় হয়েছে, কালকে আবার একটা হবে 9th। তো ডেফিনেটলি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট একটা বড় সার্জারি। তো পেশেন্টকে আপ টু 7 থেকে 10 দিন রাখি আমরা। তো ওই সময় অনেক কমপ্লিকেশনই হয়। তো টিল নাও 8 নম্বর কেস যেটা আছে এটা সাকসেসফুল এবং কালকে 9th নম্বরটা হবে। হ্যাঁ, দুটাতেই আজকে এবং কালকে দুটাতেই দু জায়গাতেই ছেলে হচ্ছে রিসিপিয়েন্ট, মানে দুটো ছেলেরই কিডনি খারাপ আর দুটোতেই মা দিচ্ছে কিডনি ওদের। যে মা ছেলে দুজনেই ভালো আছে, যেটা কেসটা আজকে যেটা হয়েছে, আর কালকেরটার জন্য আজকে প্রিপারেশন হচ্ছে। যেহেতু শুরু থেকে আপনারা কাউন্সিলিং করেছিলেন ছেলেটা, মানে প্রাথমিকভাবে কি জানলেন কিভাবে কিডনি সমস্যা হয়েছিল? যেটা আজকে যে ছেলেটা ছিল এটা প্রবাবলি জন্মগত ওর মূত্রথলিতে কিছু একটা রিফ্লাক্স একটা ছিল, যার জন্য আস্তে আস্তে কিডনিটা খারাপ হয় এবং ও প্রথম কিডনি খারাপ হয়ে জানতে পারে 2012 সনে। তো তারপর থেকে ওকে বলা হয়েছে যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টে প্ল্যান করতে হবে। তো অনেক লজিস্টিক ইস্যু ছিল কাকে করবে না করবে। তো লাস্ট এট দ্য এন্ড, কারণ এটা যখন যে কিডনি ডোনেট করে তারও প্রচুর এক্সটেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন দরকার। তো এগুলি করতে করতে তারপরে তারা এখন আজকে হচ্ছে। কিরকম খরচা হলো বা গভর্নমেন্ট থেকে কিরকম সহযোগিতা পেয়েছে? এখানে বেসিক্যালি কিডনি ট্রান্সপ্লান্টটা টোটালি ফ্রি। তার প্রধানমন্ত্রী যে পিএমজেএ কার্ড বা সিএমজেএ কার্ড যদি থাকে, কারণ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এইভাবে সেট আপটা করেছে যে যেগুলি যতগুলি টেস্ট আছে, যে প্রি ট্রান্সপ্লান্ট টেস্ট বা পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট টেস্টগুলি, ইনফ্যাক্ট যে যতগুলি দামি দামি ইনজেকশন গুলি আছে সেগুলিও গভর্নমেন্ট ফ্রি অফ কস্ট দিচ্ছে টিল নাও। তো টিল নাও যতগুলি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে সবগুলি ফ্রি অফ কস্ট হয়েছে। According to advanced post-operative updates from the hospital's dedicated nephrology and urology wings, both the young recipient and his mother are currently stable and being kept under close clinical observation in the state-of-the-art sterile ICU. Bureau Report, Chini Khorang. Chief Minister Dr. Manik Shah today shared major updates on a range of crucial issues, from resolving long-standing water disputes to initiating a massive digital makeover at GBP Hospital and reducing outer-state medical referrals by 80%. The Chief Minister presented a confident roadmap for a progressive Tripura. To further accelerate healthcare delivery, the Chief Minister announced a landmark administrative transition where Govind Balapan Hospital is going completely paperless. না, আমরা তো বলছি প্রথমে তো আস্তে আস্তে করে কালকে একটা মডেল আমরা অনুসরণ করছি, মানে এটাকে বলে হুইল সাইকেলের হুইল যে আছে তাকে মানে হাব এন্ড স্কোপ, অর্থাৎ সমস্ত যেসব আমাদের যে পিএসসি গুলো আছে, সাব সেন্টার গুলো আছে, সিএসসি আছে, সেইগুলোর থেকেই সমস্ত ব্লাড টেস্টিং রিপোর্ট এভরিথিং ওই হাবে চলে আসবে। ফর এক্সাম্পল ডিস্ট্রিক্ট হলো, তো ডিস্ট্রিক্ট থেকে সমস্ত জায়গার মধ্যে মানে যে কোনো রিপোর্ট সেটা যাতে তাদের রিপোর্টের জন্য আসতে না হয় ফিজিক্যালি। তো এই যে একটা মানে এই যে হাব এন্ড স্পোক মডেল, এখন এতে করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা ডিজিটাল হেলথ সিস্টেম, এটা কিন্তু ঘরে বসেই আপনি মোবাইলে পেয়ে যাবেন আপনার রিপোর্ট। তো সেটা অটোমেটিক্যালি এখানেও হবে। আমাদের স্টেট হসপিটালে সব জায়গায় আস্তে আস্তে করে আমরা এগুলো ইনক্লুড করব। ফান্ডের প্রবলেম নেই, আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমরা ইচ্ছে আছে কিনা, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। একদিনে সব হয়ে যাবে এরকম না, কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে করে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছি। কালকেই খালি এটার ইনোভেশন হলেও দেখবে। পরিকাঠামো আর স্টাফ কি সাফিসিয়েন্ট? ফান্ডের অভাব নেই বললেন। দেখুন, আপনার ডিপেন্ড করে, আপনি সরকারি চাকরি করলে খালি যদি আমি মনে করি টাইমলি আসবো, টাইমলি আমি যাব, তাহলে কিন্তু সেটা হবে না। কিছু কাজ আছে 24/7, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এরকম। তো আমরা তো আস্তে আস্তে করে, আর এগুলো তো রেডিমেড হয় না, ডাক্তারের অ্যাভেলেবিলিটি থাকতে হবে। ডাক্তারের এখন তো আস্তে আস্তে করে সিটও বাড়ছে,
আমাদের এএনএম জিএনএম এরও বহু লোক পাশ করে আসছে, তো সবাইকে অ্যাবজর্ব করবো। এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিনও প্রয়োজন। আমি যা খুশি করলাম সেটা হবে না। একটা ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারে কতজন স্টাফ থাকে বলুন, এই স্টাফে তো পুরো পরিষেবা দিচ্ছে। আমি যদি হসপিটালে আমি থাকি, হসপিটালে এত খরচ করার পরেও আমি যদি ফেসিলিটিস গুলো আমি না দিতে পারি, তাহলে তো আমার নিজের বুঝতে হবে যে আমি কতটুকু সিরিয়াস। তো এই মানসিকতাটা আমরা ডেভেলপ করতে চাইছি সবার মধ্যে। Chief Minister Dr. Manish Saha, who also holds the health portfolio, announced a staggering 80% drop in out-of-state medical referrals. না, আমি তো বললাম কয়েকবারই, এখন একই জিনিস বারবার বলতে হচ্ছে। 80% রেফার এখন কিন্তু কমে গেছে ত্রিপুরাতে, 80। তো এটা তো বিরাট বিষয়। কিন্তু আমার প্রথমেই আমিও কিন্তু শুনে একটু মানে আমার কাছে একটু আশ্চর্য লাগলো দেখো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ডিপার্টমেন্টের বলে সত্যি এটা হয়েছে, কিন্তু খুব ইজি পার্সেন্টেজ বের করা। এবং এটা সম্ভব হয়েছে, আমি বারবার বলছি, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক অনেক বেশি আমরা মানে দিতে পেরেছি, যে কারণে এই আজকে এখানে যে কথাগুলো বললাম ওদের সাথে, যে আমাদের ত্রিপুরাতে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, কেন আপনি বাইরে যাবেন। তো এতে করে এটা কিন্তু একদিকে অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে, আর এই যে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা হচ্ছে, কনফিডেন্স ডেভেলপ করছে। আমি জীবিতও গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে, সেখানেও দেখে আমি অনেকগুলো নির্দেশ দিয়েছি যে এইগুলো আমরা যাতে আপগ্রেডেশন যেখানে দরকার মানুষের। আমি এখন জীবিতে আমি যাব, আমি যদি মনে করি না এখানে এইরকম পরিবেশ আছে, ডাক্তারবাবুরা টাইমলি অ্যাটেন্ড করবে, আমাদের যারা নার্সিং স্টাফ আছে বা আদার্স তারা প্রপারলি বিহেভ করছে, তারা সিরিয়াস, এইগুলো যখন আস্তে আস্তে করে একটা মানে বাতাবরণ এরকম তৈরি হবে, মহল তৈরি হবে, মানুষের কনফিডেন্সটা সেখানে তৈরি হবে। Addressing the sensitive territorial and border security issues along the Tripura-Mizoram state line, Chief Minister Dr. Manish Saha revealed that he has initiated direct high-level dialogues with the Mizoram counterpart. আমি এবার যে মেঘালয়ে গিয়েছিলাম, এক্সটার্নাল এইডেড প্রজেক্টের যে মিটিং হয়েছিল, তো এখানকার যে মুখ্যমন্ত্রী আছেন ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। কথা বলার পর আমরা এই বাউন্ডারি নিয়ে একটা প্রবলেম, আমরা বসা উচিত এই বিষয়টা। উনি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তখন আমি বললাম whether I should go or you will come here, বলে না I will go to you, তাই বললাম ওয়েলকাম। তখন আবার আমি মাঝখানে বললাম বরং প্রথমে চিফ সেক্রেটারি লেভেলে অফিসারদের নিয়ে একটা কথা হোক এবং ডিজিপি সাহেবও থাকুক, সবাই মিলে প্রথমে অফিসারদের লেভেলে কথা হোক, তারপরে আপনি আরাম নেবেন। এর মধ্যে অলরেডি কথা শুরু হয়ে গেছে। ওই মানে যখন তার বিষয়ে একটা ক্লিয়ারিটি আসবে, তারপরে মুখ্যমন্ত্রী এসে আমরা একটা ফাইনাল করবো। এটা একটা ভালো, কিন্তু একটা অনেকদিন ধরে এই প্রবলেম, আশা করি প্রবলেম সলভ। আর তারপরেও যদি না হয় তাহলে কেন্দ্রের সহায়তা আমরা কথা বলবো, জোনাল মিনিস্ট্রিকে সামনে রেখে কথা বলবো। তো এই উদ্যোগটা আমরা নিই। সমস্যা হচ্ছে যে আমার এই জায়গাটা আমার, আর আমরা বলছি এই জায়গাটা তোমার, এই হচ্ছে, আর কিছু না। বাউন্ডারি নিয়ে প্রবলেম, আর কিছু না। The Chief Minister also reacted strongly to the welfare and integration of migrant laborers working on various Agartala Smart City projects. না, এরকম না, এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। অনেক জনপ্রতিনিধি আমাকে বলেছিল যে এরকম বাইরের থেকে আসে এবং পুরো ডাটা আছে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কোথায়, এবং বেশিরভাগই দেখা গেছে যে ওনারা যেমন বেঙ্গল থেকে মেদিনীপুর বা এরকম অনেক জায়গায়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ এইসব জায়গা থেকে এসছে, এবং তাদের ডাটা সম্পূর্ণ, আমি যখন এই বিষয়ে আমার কাছে খবর এসছে আমি বলেছি, এবং পরবর্তী সময়ে ডিএমদের দিয়ে এবং এসডিএম লেভেলে এগুলো কিন্তু ডাটা নেওয়া হয়েছে, এবং ওরা কোথায় থাকে, কি অবস্থায় থাকে, সব ডাটা নেওয়া হয়েছে। আর এখন যেটা চিন্তার বিষয় দাঁড়িয়েছে, এগুলো তো বাইরের থেকে ট্রেনে এসছে, আপনার অলরেডি বলা হয়েছে কয়েকবার যে ওদেরকে অলরেডি ট্রেকিং করছে, কোথায় আছে সবকিছু বলা যাবে না, এবং তারা কিন্তু এদের সাথে যুক্ত না, এটা একটা আলাদা গ্রুপ। যারা বাইরের যারা পরিযায়ী যারা আছে ওদের সাথে এদের মানে যুক্ত করা উচিত। এটা একটা গ্যাং, এই গ্যাংকেও আমাকে যে বারবার আশ্বস্ত করছে ওদেরকে অলরেডি লোকেশনও আইডেন্টিফাই হয়েছে, আলটিমেটলি ধরা হবে। Reiterating his administration's uncompromising stance on narcotics, the Chief Minister further sent a stern warning to drug syndicates operating across the borders. Reported by Naren from Agartala, Chini Khorang.
Agartala Municipal Corporation Task Force on Wednesday completely demolished an illegally constructed house belonging to an individual identified as Deepak Paul in the Motchomni area of the capital. The enforcement action comes directly on the heels of a High Court order mandating the removal of unauthorized structures encroaching upon public and municipal land. According to the AMC officials, the property owner Deepak Paul had illegally erected the structure in clear violation of municipal building codes and zoning regulation. Despite prior notices issued to clear the encroachment, the unauthorized occupation persisted, prompting the high-profile eviction drive. Initially, the complaint was made by an individual named Chayan Paul. ঘটনা হয়েছে পারিবারিক ঝামেলা আর কি, যার দরুন সে আমার বিল্ডিং এর রাস্তা নিয়ে গন্ডগোল, সে জায়গা কিনছে, তার জায়গা কম দিকে আমার রাস্তাটা দখল করে বিল্ডিং করতে চায়, আমরা বাধা দিছি। বিল্ডিং বাধা দেওয়ানে ওই এটার না পারনে ওই বিল্ডিং এ কমপ্লেন করছে। ওনার ছোট ভাই আপন ছোট ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনার নাম চয়ন পাল। উনারে সবাই চিনে, মিডিয়া সবাই চিনে, মিডিয়া সবাই উনারে ভালোভাবে চিনে। উনার নামে মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে অনেক রিপোর্ট উঠছে, তাই না? আইন হাইকোর্টে গেছে, হাইকোর্টে রায় দিছে বাঙ্গাল লেগে। হাইকোর্টের উপরে আমরা গেছি, 2 দিনের মধ্যে দৌড়ে করে একটা কাগজ বাইর করে আনছি, যাতে স্থগিত রাখায় আমরা নিজেদের মধ্যে এটা শেষ করুক বা কি করা যায় দেখুন। তার সঙ্গে কথা কইয়া বহুত চেষ্টা করা হয়েছে, তারা কইতেছে না এটা হাইকোর্টের রায়, আমরা এ করতে। বাড়ি তো অনেক পুরানো, তার বাবার বাড়ি এটা। 50 হায়ার বে জগরার ভিতরে গন্ডগোল, তার মধ্যে দুজনে রাস্তা কে বেশি নিব কে কম নিব। এই রাস্তার জায়গাটা পর্চা আছে, আমাদের রাস্তার পর্চা আছে, তারপরে ওইটারে দখল করে সে রাস্তা করতে বাড়ি করতে চায়। এটাতে আমরা বাধা দিছি দেখা সে আমার বিল্ডিং এর উপরে আক্রোশটা নিয়েছে। 20-25 লাখের উপরে আমার এই বিল্ডিং এ জিনিসপত্র যা আছে, জিনিস আছে, কারেন্টের জিনিস আছে, অফিসের জিনিস আছে, অনেক মূল্যবান জিনিস আছে। এখানে 25-30 লাখ টাকার মালিকের নাম দীপক কুমার পাল, উনি তো রিটায়ার্ড টিচার, HM। To prevent any law and order situation or public resistance, a massive team of AMC officials arrived at the Motchomni equipped with bulldozers and demolition gears backed by a large contingent of police and security personnel. Senior municipal authorities present at the site emphasized that the corporators is operating under a zero-tolerance policy against illegal encroachments backed by the judiciary. মঠচৌনি স্থিত একটি অবৈধ নির্মাণ বিল্ডিং, এটা আমরা ভাঙতে এসেছি। আমাদের অনারেবল যে মিউনিসিপাল অথরিটি আছেন এবং মিউনিসিপাল অ্যাপিলেট অথরিটি এবং আমাদের অনারেবল হাইকোর্ট সবার নির্দেশে আজকে কর্মসূচি আমরা করছি। এই বিল্ডিংটা যে আছে সেটা একটা পোর্শন অবৈধভাবে নির্মাণ হয়েছে। এই কারণে 2020-2021 সালে আমাদের ইস্ট জোনাল অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এটা ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরে আমাদের মিউনিসিপাল অ্যাপিলেট অথরিটি 2023 সালে এই বিল্ডিংটাকে ভাঙার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের মিউনিসিপাল অথরিটি যে আছেন ওনারা এটা বিল্ডিং ভাঙার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরাও বেশ কয়েকবার রিমাইন্ডার দিই এবং শেষমেশ অর্ডার মূল্যে আমরা এসেছি এবং অনারেবল হাইকোর্টও এই নির্দেশিকাকে ওনারা সমর্থন জানিয়েছেন। বিল্ডিংটি ভাঙা হয়েছে যে ব্যক্তি, ওনার নাম হচ্ছে দীপক পাল এবং যার কমপ্লেনে এই বিল্ডিং ভাঙা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চয়ন পাল। The task force cordoned off the targeted zone before systematically flattening the illegal concrete structure. The entire operation was carried out smoothly, ensuring the complete recovery of the government land.
Bureau Report Chinikhran. Following a high-profile surprise inspection by the Chief Minister Dr. Manik Shah, the GBP hospital has taken a major stride in improving its emergency infrastructure. In a swift administrative turnaround, a vital new healthcare service has been integrated into the hospital's state-of-the-art trauma care center to enhance patients' care and streamline emergency response. The upgrade comes immediately after the Chief Minister, who also oversees the state's health portfolio, conducted an extensive on-the-spot review of the primary healthcare facility. During his inspection, alongside senior health officials, Dr. Shah interacted closely with patients and medical staff, identifying critical operational gaps and issuing strict directives to optimize emergency management. Taking immediate action on the Chief Minister's orders, the hospital administration successfully integrated the new specialized service unit within the trauma care center to ease the heavy rush of critical cases. সবাই দেখেছেন আপনারা কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও, উনি এসেছিলেন এবং হঠাৎ করেই উনি এসেছিলেন, বিভিন্ন পরিষেবা খতিয়ে দেখেছেন। তো ওনার কিছু কিছু অবজারভেশন ছিল যে এতগুলো করার পরও আমরা হসপিটালে কিছু যেমন চেয়ার টেবিল এগুলো ঠিক মতো ছিল না, বা সার্ভিস লুক আছে কিন্তু ঠিক মতো। তো আমরা ওইগুলি দেখছি। পিডাব্লিউডির একটা বড় প্রবলেম ছিল, কোনো জায়গায় রং ছিল না, জল লিকিং ছিল, বেসিন কাজ করছে না। তো এগুলি আমরা আবার আজকে কালকে স্যার একবার ভিজিট করে যখন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দেখিয়ে গেছেন, তারপর আমরা আবার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডাব্লিউডি মেডিকেল ডিভিশনের এবং অন্যান্য এসডিও যারা আছেন ওদেরকে নিয়ে আবার ভিজিট করেছি, সঙ্গে প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং বিভিন্ন দপ্তরের যারা আমাদের আধিকারিক, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, আরএমও, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট, তাছাড়া এইচওডি সবাই ছিলেন আমাদের সাথে। যেখানে যেখানে সমস্যাগুলি আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এগুলি পিডাব্লিউডিকে আমরা বলেছি অতি সত্বর এগুলি ঠিক করে দিতে, এবং ওরাও আমাদের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। তো বিভিন্ন কারণে, ওয়েদারের কারণে বা বৃষ্টির জন্য ওরা অনেক সময় কাজ করতে পারছেন না। তো ধীরে ধীরে ওরা কাজ শুরু করেছেন এবং বলেছেন অতি সত্বর যে সমস্ত সমস্যা আছে এইগুলি ওরা সমাধান করে দেবেন। ট্রমা সেন্টারের পরিকল্পনা কি রয়েছে? আপনি বলেন যে ট্রমা সেন্টারে আমাদের একটা ট্রায়াল এরিয়া ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে স্পেশালি নার্সিং অফিসার এবং মেডিকেল অফিসার কম থাকাতে আমরা ওই ট্রায়ালসটা মাঝখানে একবার শুরু করার পরও আবার ডিসকন্টিনিউ করতে হয়েছে। তো এখন আমরা ওদের সাথে বসে আলোচনা করেছি, আমরা কিছুদিনের মধ্যে এটাকে আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ওইখানে ট্রায়ালসটা শুরু করে দেবো। যেই উদ্দেশ্যে এটা নির্মিত হয়েছিল ওইটা আমরা ব্যবহার করবো। অ্যাকচুয়ালি আমরা চাই না যে কেউ লাইন ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকুক, যে যেখানে ইচ্ছা বসতে পারবে। ওইখানে আমরা জলের ব্যবস্থা, বসার ব্যবস্থা এগুলি রিসেন্টলি করেছি, আপনারা দেখেছেন। কিন্তু আজকে আমি দেখলাম কোনো কারণে ওদের মধ্যে এগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয়নি। তো আমি আমাদের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বিষ্ণু গোস্বামী এবং আরএমও ডক্টর বিকাশ দেববর্মা দুজনকেই ডেকে বলেছি জিনিসটা খতিয়ে দেখতে, এবং সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে পেশেন্ট পার্টিকে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। Bureau Report Chinikhran. In a powerful demonstration of community solidarity and humanitarian gesture, the residents of Khumulung have stepped forward to extend critical financial and emotional support to the family of Sanjana Debarma. A resident of Khowai Kalyanpur, Sanjana is currently battling for life against cancer.
Sanjana Debarma, a resident of Khwai Kalyanpur Suvananda village, is battling advanced cancer, leaving her poor family financially depleted and struggling to afford life-saving treatments. Transcending regional boundaries, the community, youth clubs and residents of Khumlung mobilized a rapid door-to-door fundraising campaign to provide immediate financial relief. Nongno samani tongo tini bong nukungo phaisung je mansak donation collect khlaimani bong dor phainani hnai besung tabu munai sonjonon song nago sopajak aga obo bin babu sung belai bukha tekto nangkha tamni ko fashion no nugoi bo belai ramui thangka mairok saimeliya obahai obostha ngai tongkha gang koinai joto kha kaham rangsak ni takuk songno norok je mansak bongno subadi tai bini babu bobo mungsa khlaimaya angoi tongha tamni hingkai bini besajak sori haimani bagai yang thangmang bong nukung rok ekdom sukjaya norok naidi bong nukung rok angkatai seng angkai khumulong ni seng phayo tai je to sini an team je dol tongai rok boro jotono uskang ni simi kosto khlai je collect kholai mani seng khumulong hoite phayoi bongno je mansak subai re phainani hnai seng tini phailai seng para am serako to seng thagoi maliya seng bazar bai dugan gara jara muya phal tongnai rok bania khai tongnai rok boro je mansok subai rok mani abono seng bono ro phaina hani phaika sini rangmari kha 15819 টাকা amso rangmari kha 2 dino seng abono bono yafari nai bin babono tabo Reported by Ashish from Khumlong, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Gupina jela so rangchak pai mani yagulo kumai thaka hanke norok rangchak bo kifuli mampinai ke norok te tamu nashingi tongsi tini no phaidi rong bukhani mo chongki phaine pai phaidi Gupina jela Harigonga Bosorut Agartala. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break.
Once again, let us look at the headlines of the day. In a major push towards tech-driven governance and public welfare, Chief Minister Dr. Manik Shah virtually attended a high-profile launch event held at the conference hall of the Tripura Institute of Film and Television on S.P. Mukherjee Lane. The Chief Minister officially inaugurated the new Yodha website and presided over the latest session In an extraordinary boost to the state's public healthcare ecosystem, the Agartala Govind Balappan Hospital has successfully executed the state's 8th kidney transplant surgery today. The complex medical procedure was jointly conducted by local medical experts from Tripura and the visiting super specialty team from the Shiza Hospital. Chief Minister Dr. Manik Shah today shared major updates on a range of crucial issues, from resolving long-standing border disputes to initiating a massive digital makeover at GBP Hospital and reducing out-of-state medical referrals by 80%. The Chief Minister presented a confident roadmap for a progressive Tripura. Agartala Municipal Corporation Task Force on Wednesday completely demolished an illegally constructed house belonging to an individual identified as Deepak Paul in the Motomni area of the capital. The enforcement action comes directly on the heels of a High Court order mandating the removal of unauthorized structures encroaching upon public and municipal land. Following a high-profile surprise inspection by the Chief Minister Dr. Manik Shah, the GBP Hospital has taken a major stride in improving its emergency infrastructure. In a swift administrative turnaround, a vital new healthcare service has been integrated into the hospital's state-of-the-art trauma care center to enhance patients' care and streamline emergency response. In a powerful demonstration of community solidarity and humanitarian gesture, the residents of Khumulung have stepped forward to extend critical financial and emotional support to the family of Sanjana Debarma. A resident of Khowai Kanjanpur, Sanjana is currently battling for life against cancer. Bringing to you the news of the day. The All India Mahila Congress has called for a massive agitation at New Delhi's Jantar Mantar on July 21st, demanding the immediate passage of the Women's Reservation Bill in the upcoming Parliament session. To ensure the success of the movement, a 15-member delegation from the Tripura Pradesh Mahila Congress will travel to the national capital to participate actively in the demonstration. Tripura Pradesh Mahila Congress President Sarvani Ghosh Chakravarti detailed the strategy during a press conference held at the party headquarters on Wednesday. আপনারা বিগত এপ্রিল মাসে দেখেছেন যে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল, সেখানে 18 তারিখ এপ্রিল মাসের 2026-এর 18 তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস এবং আমাদের ইন্ডিয়া জোটের যে প্রধান শরিক দলগুলি তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন এবং বিজেপির মুখপাত্র হিসাবে উনি সাংবিধানিক পদে থেকে যে কথাগুলি বলেছেন, কংগ্রেস নাকি মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ভ্রূণ হত্যা করেছে, সেটার আমি তীব্র ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানাই। আপনারা জানেন
যে বিগত দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীরা এবং আমাদের সংসদে যারা ছিলেন সেই সময় থেকে লড়াই জারি রেখেছেন এবং 1996 সালে প্রথম সংসদের যৌথ অধিবেশন কমিটি জেপিসি তৈরি হয় এবং ওই সময় বিজেপি সরকার অর্থাৎ এইচডি দেবেগৌড়া ছিলেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ে প্রথম গীতা মুখার্জি মহিলা সংরক্ষণ বিলের ব্যাপারে সংসদে এটা যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করেছিলেন এবং গীতা মুখার্জি সেই সময় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। Bureau Report, Chini Khorang. The CITU Sadar Subdivisional Committee hit the streets of the capital city today, launching a massive protest rally to champion the rights of the working class. Mobilizing a large gathering of daily wages and laborers, the trade union voiced stiff resistance against anti-labor policies, soaring utility costs and deteriorating urban infrastructure. The CITU leadership submitted a comprehensive list of demands aimed at direct economic relief for laborers, scrap the new labor codes, abolish smart meters and lower power bills, revive all rega with higher wages and fix city roads. Addressing the rally, senior CITU leaders stated that the current economic policies are pushing daily earners into severe distress. আমাদের সারা দেশে যে শ্রম কোড কার্যকর করা শুরু হয়েছে, এই শ্রম কোডের ফলে শ্রমিকের কাজের ঘন্টা বেড়ে যাবে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি হবে না, তাদের শ্রমিকের মজুরি আরো বেশি কমে যাবে, জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, সেই জায়গায় শ্রমিকদের যে মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার কথা সেই বৃদ্ধি হচ্ছে না। আমরা দেখছি শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ ক্রমাগত নামছে, বিদ্যুতের বিল বাড়ছে, নতুন করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের চার্জ সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুতের তো যা চার্জ সেটা নেওয়া হচ্ছে, এর বাইরেও আরো 4-5 রকমের চার্জ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্মার্ট মিটার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে আমাদের আগে যে বিল আসতো তার চাইতে দ্বিগুণ, কোথাও কোথাও তার চাইতে বেশি বিল আসছে। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের কাজ করে খাওয়ার মতো সেখানে ব্যবস্থা নেই। আমাদের রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষরা তারা বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচল করলে পর মনে হয় এখানে ধান উৎপাদন ভালো হবে রাস্তায় চলাচলের চাইতে, এরকম একটা অবস্থা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ডার এলাকায় যারা আছেন গরিব অংশের মানুষ, তারা বাংলাদেশে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাহলে এইরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকে এখানে নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই, আইন শৃঙ্খলা বলতে একেবারে তলানিতে। এখানে লুটপাট এমন পর্যায়ে গেছে যে সেখানে লুটপাট করতে গিয়ে একই দলের লোক একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলছে। কোনো রকম এই রাজ্যে আইনের শাসন আছে বলে কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে শ্রমজীবী মানুষের এই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্যে এই আওয়াজ তুলতে চাইছি যে না, অবিলম্বে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা হোক। আর আমরা আগামী 10ই আগস্ট জেল ভরো কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের এই দাবিকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করতে হবে, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করতে হবে, গ্যারান্টি রেখা বাতিল করে পুনরায় রেখা চালু করতে হবে। সিআইটিউ দিচ্ছে না, সিআইটিউ দিচ্ছে না। Reporter by Amit from Agartala, Chini Khorang. A man was allegedly assaulted at Mochomoni Market on Tuesday night after trying to catch 2 youth handling suspected contraband. Nearby locals intervened to save the victim. Upon receiving information, a team from the East Agartala police station rushed to the spot.
A chaotic scene unfolded at the busy Montgomery market area on Tuesday night after a group of alleged drug traffickers assaulted a local citizen who attempted to stop them. The police successfully rescued the injured citizen and shifted him for medical treatment, while the detained drug peddler was taken to the East Police Station for intensive interrogation. প্রথমতে 9:20 থেকে একটা খবর আসে যে মৎস্যমণি গোপাল মিষ্টান্ন ভান্ডারের উল্টা দিকে কিছু পোলা বলে একদম ভেজাল করতেছে। ব্যাপারটা আমি সঠিক না, এই খবর পাই আমি আইছি, আইয়া দেখি কিছু লোক জমায়েত আছে, এর মধ্যে একজনের একটু মারধর করছে। তারা যারা মারছে এবং যে লোক দুজন আসছিল তারা দুজনের আমরা থানাতে নিয়েছি, বাকিটা থানাতে তারা জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা জানতে পারবো যে পুরো ঘটনাটা কি শুরু হয়েছে বা কি নেশা তো আমরা পাইছি না। তো এমনি দুই একজন লোকে করতেছে নেশা নেশার ব্যাপার আছে, কিন্তু আমরা তো নেশা সামগ্রী পাইছি না, বাকিটি থানাতে নিয়ে আমরা জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারবো। আমি দেখছি জনসাধারণের মধ্যে একটা ভুলতে ক্রিয়েট হয়েছে, ইয়ানে একটা ছেলের উপরে অত্যাচার মারামারি এবং এক্সট্রিম লেভেলে ওর মার্ডার করার মতো প্ল্যান। ওকে ইট নিয়ে এসেছে, ওকে কন্টিনিউ ঘুষাচ্ছে। আমি দেখে মানবতার খাতিরে আমি আসলাম যে একটা মানুষকে একটা মানুষকে কিভাবে একটা মানুষ এভাবে মারতে পারে। সে তো আর পশু না, সে যদি অন্যায় থাকে, সে যদি খারাপ কিছু থাকে, সে যদি কোনো ক্রো থাকে, আইন প্রশাসন আছে, আইন প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু একটা লোক কিভাবে এর উপর অত্যাচার করতে পারে এটা তো আমি জানতে পারি। আমি তো এসে ওকে বাঁচালাম, ওকে জল খাওয়ালাম, ও একটা হিউম্যান বিং হিসাবে। Bureau Report Chini Khorang. In a unique hands-on approach to urban governance, Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar is riding a scooter through the city to inspect civic issues firsthand and ensure swift grievance redressal. During his two-wheeler rounds, the mayor will interact directly with residents outside their homes and local shops. Municipal field engineers and area ward councillors have been directed to stay on standby so that issues identified by the mayor during his scooter tours can be converted into immediate work orders. আবেদনের যেহেতু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ডিজেল এবং পেট্রোলের কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, এবং আমাদের দেশে যদি এখন সংকট হয়নি, কিন্তু যাতে ভবিষ্যতে কোনো রকম সংকট না হয় এই লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ইলেকট্রিক জিনিসের উপর ডিটেলস উপর ব্যবহার করার জন্য যত সম্ভব যে ডিজেল বা পেট্রোল চালিত যানবাহন যাতে থেকে দূরে সরা বা না ব্যবহার করা আবেদন থেকে সেই আবেদন সারা দিয়ে সারা দেশের প্রত্যেকেই, বিশেষ করে আমি বলবো যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের মন্ডলের সঙ্গে কথা বলেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা চিন্তা ভাবনা করেছি যে প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে বা মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সারা দিয়ে যত সম্ভব বেশি যে পেট্রোল এবং ডিজেল চালিত যানবাহন ব্যবহার না করা, এবং সরকারও এটা আবেদন রেখেছিলেন, সরকারি পর্যায়েও এটা ব্যবহার করা সেই জিনিসটা নিয়ম মানা হচ্ছে। তো আমি একটা স্কুটি আজকে ক্রয় করলাম, উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে এটা পরিবেশ বান্ধব, প্রথমত ইলেকট্রনিক্স একদম পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে আমি দেখলাম যে আমার রামনগর বিধানসভার বিধায়ক, আগরতলা পৌর নিগম মেয়র যেরকম রামনগর বিধানসভার বিধায়ক, রামনগর বিধানসভার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন সময় গাড়ি নিয়ে অনেক জায়গায় যাওয়া যায় না, ছোট ছোট গলি আছে, সেই কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে রাজনৈতিক যখন কোনো কর্মকাণ্ডে যাব আমার ব্যক্তিগত স্কুটি ব্যবহার করবো, রাজনৈতিক কাজে সম্পূর্ণভাবে রামনগর বিধানসভার প্রতিটি জায়গায় মানুষের সঙ্গে মিশবো, যাবো যখন জনসম্পর্ক তৈরি হবে বা কোনো প্রয়োজনে যাবো বা যারা থাকবেন
বা আমার প্রয়োজন মনে করবো যে তার সঙ্গে দেখা করা উচিত বা যাওয়া উচিত, এই বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য হোক বা সমাধানের জন্য হোক, তো আমি যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। এটা আমাদের মন্ডল থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সকাল 11টা অবধি আমাদের মন্ডল সভাপতি ফোন নাম্বার থাকবে, আমাদের বুথ সভাপতির ফোন নাম্বার থাকবে, আমার থাকবে। যে বাড়ি থেকে যে ফোন করবে, সেখানে কোনো ধর্ম সম্প্রদায় নয়, কোনো রাজনৈতিক দল নয়, শুধু বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতার বাড়িতে যাব না প্রথম। আমার স্টার্ট আসেনি, এটা আসেনি। Bureau report in Khorang. Vishalgarh police spotted a suspicious vehicle in the Charlam Kanaivari area on Tuesday night, triggering a high-speed pursuit after the driver refused to stop. Police successfully seized the vehicle, brought it in for a thorough forensic check, and launched a manhunt to capture the escaped suspects. According to local police sources, patrolling units spotted a suspicious vehicle moving at high speed through the Charlam sector during the late night hours. The high-speed pursuit ended with the police successfully intercepting and seizing a highly suspicious vehicle. বিশালগড় থানার পুলিশ, বিশালগড় থানার পুলিশ এসে আটক করছে। বিশালগড় থানার পুলিশ আটকাইছে। তারা কতজন ছিল? তারা 2-3 জনের মতন আছিল। চিনতে পারছেন না কারোর? না না, যে জায়গাটাতে গাড়িটা আটক করা হয়েছে এই জায়গাটার নাম কি? কানাইবাড়ি। গাড়ির মধ্যে কি কি জিনিস পাওয়া গেছে? তা কোনো পাওয়া গেছে না। পুলিশ গাড়ি তল্লাশি করছে নি? করছে, চেকিং করছে, কিচ্ছু পাইছে না। কি করবেন আপনাদের একজন সমাজের সচেতন নাগরিক, প্রতিনিয়ত যদি যুব সমাজ নেশার দিকে ডুবে যায়, নেশা মুক্তকরণের লাগি তো সব চেষ্টা করতে আছে। আর অকন টকন কোন দরকার তো ও থানে মে ঠিক আছে। Bureau report in Khorang. A local youth identified as Sagar Das has been accused of making highly obscene gestures towards a 4-year-old minor girl and her mother, alongside threatening them with physical violence in the Kathaltali area under the jurisdiction of the Amtali police station. Following the traumatic encounter, the child's father lodged a formal written complaint against the accused at the Amtali police station. Confirming the development, the local police stated that an official case has been registered and a thorough investigation is underway to apprehend the culprit. আমি তো সারা দিন টমটম চালাইতেছি, হঠাৎ করে আমার বউ ফোন করছে আমার মেয়েরে মাস্টার বাড়ি থেকে বাড়িতে নিব মধুবন কাঁঠালতলি। বাজার থেকে নেওয়ার সময় বন্ধন ব্যাংকের সামনে সাগর দাস নামে এক যুবক আমার মেয়েরে এবং আমার বউরে অঙ্গভঙ্গি, খুব খারাপ অঙ্গভঙ্গি ভাবে মানে দেখাইতেছে, কোনো মানে অঙ্গভঙ্গি, খারাপ অঙ্গভঙ্গি দেখাইতেছে এবং করতেছে। এবং লগে লগে আমার বউ খুব মোবাইলে ফটো তুলছে, তুললে সে আমার কাছে পাঠাইছে। আর আমি দেখছি, আর আমি প্রতিবাদ করতে যাও না, হ্যাঁ দাও কুড়াল লইয়া আমার বাড়ির ভিতরে হামলা করছে। এই যে অঙ্গভঙ্গি দেখাচ্ছে, এটা কারে দেখাচ্ছে? এটা আমার মেয়েরে এবং আমার বউরে, দুজনে তারা মাস্টার বাড়ি থেকে যাইতে আছে, রাস্তার ভিতরে অঙ্গভঙ্গি দেখাইতেছে খারাপ। আপনার মেয়ের বয়স কত? আমার মেয়ের বয়স 4 বছর হয়েছে এখন। আচ্ছা, এখন আপনি কি মামলা করছেন? হ্যাঁ, আমি মামলা করছি। ছেলেটার নাম কি? ছেলেটার নাম সাগর দাস। কি করে সে? হ্যাঁ, একটা মদের দোকানে থাকে, সারাদিন সেখানে থাকে এবং এরকম ভাবে বাস করে। তো এখন পুলিশ কি কইছে? পুলিশ কইছে বড় স্যার আসলে সঠিক তদন্ত করবে।
এখন কি চাইতেছেন আপনি? আমি চাইতেছি কঠোরতম কঠোর সাজাও। আমার এই 4 বছর মেয়েটা বাড়িতে গিয়ে বলতেছে পাপা পাপা আমারে কি দেখাইছে কি দেখাইছে কি দেখাইছে, আমি তো বুঝি না। আমার মেয়ে বারবার আমাকে বলছে পাপা আমাকে কি দেখাইছে, তখন আমি মোবাইলে দেখে হতবাক। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.